सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हम अवगुण भरे एक गुण नाम अमृत छाड़ बिखै बिख खाए। माया मोह भरमो भय भुले सुत धारा सो प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तिन मिलंत जम त्रास मिटाए। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई। गुरु गरीब नवाज, बादशाहों की बादशाह, साहिब कमाल जबर शतर तख्त दे मालिक हाजरा हुजूर, शब्दा अवतार धारना धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र नेकी गोद दा आनंद मान रही अत सत्कारयोग गुरु दा खास रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जी। बहुत ही बड़े भाग हैं, बड़े भागी हो जो साहिबां दी पावन हजूरी दे दर दे दर्शन दिदारे करन दा इह सुभागा समा प्राप्त होया है। सतगुरु जी महाराज जी ने कृपा की है जिथे आप सब जी साहिबां दे पावन रस भिन्ने कीर्तन दे नाल सांझ पा के अड्डे हो। उत्थे ही हुण समा होया है गुरु साहिब जी दीयां पावन शब्द दीयां विचारां दे नाल जुड़न दा। सो आओ झुकाइए गुरु चरणां दे विच सीस, रसना नूं करिए जी पवित्र। इक्की वार कह दित्ते दोवें हाथ जोड़ के कलगीधर पिता दशमेश गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी वल्लों बख्शिश फतेह करवा दिए। आखना करिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब जी ने मंगल रूप दे विच पावन बाणी के शब्द नूं सरवण कीता, सेवा निभा रहे सन मानयोग सन्मानयोग भाई सफर सुखदेव सिंह जी। सो आओ शब्द के विचार आरंभ करिए। एक बार आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब। पावन बाणी का शब्द मेरा दे साईं सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज शहीदां दे सरताज तिन्हां दी रसना तो उच्चारण किया होया है। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 103 उपर सुभाएमान है। गुरु साहिब जी महाराज फरमान करते हैं सफल सो बाणी जित नाम वखानी। गुर प्रसाद किते विरले जानी। गुरु की कृपा दे नाल ओ बाणी किसी विरले ने जानी है जिस बाणी दे नाल नाम की व्याख्या होती है, नाम का विस्तार होता है, नाम का विश्लेषण होता है। जिथे असीं शब्द के अंतरीव भाव को जानना है उत्थे इस शब्द के अंदर सतगुरु जी महाराज जी ने उपदेश केड़ी लय दे विच दिता है ते उस उपदेश नूं असीं फॉलो किवें कर सकते हैं इहनूं समझना। मैं पहली दफा ये गल जरूर कही सी कि बहुती बार जदों कविता के शब्द होंदे ने, जदों एक पत्नी का पति उपर हक हुंदा है ते उस पत्नी दे उस जीव स्त्री दे बोल हक दे विच आउंदे ने, हक जताया जाता है। जिवें भगत कबीर साहब जी कहते राम कबीरा एक भय कोई ना सके पछाण, कोई पछाण ही नहीं कर सकता। एक हो गए बराबर हो गए, मैं ते ओदे विच कोई अंतर नहीं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा।
ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਨਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਡਾਢਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾकुर, हे ਠਾकुर, हे ਡਾਢੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ, ਅਨਾਥ ਹੀ ਨਾਥ, हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਪਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਉਹ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਲ ਸੁਬਾਣੀ ਜਿਤ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ, ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲ ਸਫਲ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਫਲ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਤ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਵਖਿਆਣ ਕਰਦੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬੜੀ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਹਰ ਗਾਵਤ ਸੁਣਨਾ, ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪੈਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਪੈਰ, ਫਲਾਣੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਧੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਿਖਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 7 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨੇ, 12 ਵਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਧੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਧੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਧੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਪੈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਤਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ, ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਤਾਰ ਲਓ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਹਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖੇਵਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਕਠੋਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਅਵਗੁਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਥਾਟਸ ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲ-ਪਲ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੜੀ-ਘੜੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾ ਗਮਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੜੀ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਥਾਟਸ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਰਲੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇ ਨਮਾਣੀ, ਦੇ ਨਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਤੁਧ ਬਾਦ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ, ਇਸ ਨਾਮ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵਿਰਲਾ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਹਰ ਗਾਵਤ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਧੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਗਾਵਤ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਧੰਨ। ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸੇ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਾ, ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤ, ਉਹ ਮਤ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਧਨ ਹੈ
जिस विचार ने तेरे स्वरूप नूं, जिस विचार ने तेरे प्रारूप नूं समझ लिया कि हे सच्चे पातशाह असल विच तेरा सानू इस संसार ते उपदेश की है। अखा लोचन नहीं तो गुरु साहब जी कहते हैं ये ना आखियां जिन मुख लोहण ना इंदे सही नानका जे कसमों पुੱਠੇ जाए। इन्हां नूं अन्ने नहीं आख्या जा सकता जिन्हां दी कुदरती तौर ते अखा ही नहीं है। गुरु नानक पातशाह जी महाराज गुरु बाबा जी फरमान करते हैं अन्ने दा असल विच वो ने जिन्हां नूं अखा होण तो बाद भी गुरु नहीं दिसदा। भाव दे विच गल कीती है। सतगुरु जी महाराज कहते हैं अखा होना या ना होना विचार नहीं है, इत्थे विचार है अखां दे पिछे कंट्रोलर माइंड साडा दिमाग की अखां होण तो बावजूद भी इहनूं नहीं दिखदा पिया ते एक वो है जिहदियां अखां नहीं है लेकिन उहनूं जगत दी सोझी है। बहुत सारे गुरु घर दे विच इहो ਜਿਹੇ कीर्तनीय ਹਨ जिन्हां नूं गुर शब्द दी विचार दी सोझी है। अखां तो दिसदा नहीं है पर ज्ञान ने चतुर्दशा दिखा दी है। सारे संसार के भेद दस दिते ने ज्ञान ने। ਇਹਦਾ मतलब है कि अखां का इत्थे भाव नहीं, गुरु साहब जी ने भाव ही ज्ञान का लिया है। कहते मैं उस अकल तो उस माइंड तो वारे वारे जावां जिस अकल जिस सुरत ने तेरे नाम के दर्शन कर रहे सच्चे पातशाह कि तेरे इस संसार दे विच सानू उपदेश की है असीं तेरे अनुसार जीना चाहिए। ये गल जान लई है वो धन ने जिन्हें दर्शन वेखा जिन्होंने दर्शन कर ले। दर्शन वखरे वखरे प्रकार के नाल होंदे ने। एक दर्शन होंदा है असीं किसी बारे सुनिया होवे पर उहनूं वेखिया ना होवे, जानकारी रखी होवे, इहनूं दर्शन कहंदे ने। एक दर्शन होंदा है असीं किसी चीज नूं स्पर्श कीता होवे पर उहदे बारे जानकारी ना होवे, उहनूं वेखिया जरूर होवे। इस प्रकार सतगुरु जी महाराज कहते ने जिन्हों तू जानता है जिन्हों तू समझता है उस दर्शन ते जिन्हों तू वेखिया उस दर्शन में बड़ा फर्क है। जदों किते रस्ते में जाते होइए ना कोई आस पड़ोस वाला कहे कि भाई साहब तुसीं इन्हां नूं जानदे असीं बिना जाने उन्हां नूं गुर फतेह दी साझ कर दिंदे हैं क्योंकि सिख दा फर्ज है कि जदों एक सिख नूं मिलदा है कि फतेह बुलाउंदा है वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह दा जयकार करदा है। हालांकि असीं उन्हां नूं जाणदे नहीं, अखां नाल वेख लिया पर जदों कोई साडे नाल दा साथी ये दसदा है कि ये फलाणे ने फलाणे दे पुੱਤ ने फलाणी इन्हां दी कैटेगरी है फलाणी पोस्ट ते असीं फिर दोबारा उन्हां नूं जाणदे हां ते दोबारा जाण के दोबारा फतेह बुलाउंदे हां। अच्छा जी हुण असीं जाण चुके इह तां ही गुरु दे दर्शन है। मत्था टेक लेना एक वक्री गल है लेकिन गुरु नूं जान लेना एक वक्री गल है। मत्था टेकना भी दर्शन है पर गुरु दी विचार नूं समझना भी दर्शन है। इत्थे जदों दर्शन की गल कीती कहंदे मैं वारे वारे जावां जिन्हां ने इस सुरत दे नाल सुरत दे चक्षुआं दे नाल गुरु दे दर्शन कर लए। हुण गुरु साहब जी महाराज अगे फरमान करदे हन से कर भले कर कहंदे हत्थां नूं जदों गुरबाणी अंदर आख्या एह कर करे सो एह कर पाए इस हत्थां इन्हां हत्थां नाल करेगा ते इधरों गुरु साहब जी महाराज दे देण वास्ते तैयार ने। कहंदे से कर भले जिन्नी हर जस देखा जिन्हां ने हरि परमात्मा दा नाम लिखिया है वो कर वो हत्थ भले ने प्रवान ने। हुण साध संगत जी असीं बहुतिआं नूं पंजाबी आउंदी नहीं है नाम किवें लिख लैण। लैंग्वेज जाननी वक्री गल है, हो सकता है डच आउंदी फ्रेंच आउंदी होवे रशियन आउंदी कोई भी लैंग्वेज होर आ सकती है लेकिन सतगुरु जी कहते हैं से कर भले जिन्हां ने तेरा नाम लिखिया। नाम किवें लिखना है? नाम इदां लिखना है कि असीं इन्हां हत्थां दे नाल कमाए हुए कम्मां नूं अपने सुरत विच लिख दईए। हाथ काम कर रहे होंदे ने पर उस विद्या नूं असीं माइंड विच लिखदे। किसी बच्चे ने कोई कंप्यूटर की पढ़ाई करनी होवे कीपैड के उत्ते हाथ चलदे पर कीपैड के उत्ते जो अखर उकेरे हुए ने उन्हां नूं दिमाग विच रखदा कि इन्हां अखरां नूं प्रेस करिया फलाना शब्द
ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਲੈਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲ ਲੈਣਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਵਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਸਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਲੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਉਲੀਕ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖ, ਗੁਰਪੁਰਸ਼ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਲ ਮੋ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਵੋ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲਖਾਰੀ, ਗੁਰਪੁਰਸ਼ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਾਲਾ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਸ ਮਤ, ਇਸ ਅਕਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਜਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੈਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਕੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੁਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ ਪਰਦਾਰਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਟਕਣਾ ਕੀਨੀ। ਇਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵੇਖ ਬੁਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੀਂ। ਜੋ ਲੇਖ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ 12 ਮਹਾਮਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
व्याख्या करते हैं किरत कर्म के विछड़े कर्मा का विछोड़ा है सब कर कृपा मैनू रामा। हे राम कृपा करो मैनू चंगे कर्म करने वाली मत दे देवो ताकि मैं अपने पति के नाल मिलाप कर सका। मेरा ते मेरे पति का आपस दे विच रिश्ता दोबारा कायम होवे। हे गुरु हे विचोले मैनू इस सुरत मत दे दे। इस करके सतगुरु जी कहते हैं भाई से कर भले जिन्नी हर जस लेखा, जिन्हां ने हरि परमात्मा का नाम जस लिख लिया, जिन्हां ने हत्थां दे नाल चंगे कर्म कीते ने, सुरत दे विच चंगे लेख लिखे। ते अगे कहते हर से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हाओ बल तिन संग पछाणा जियो। मैं बारे बारे जावा उन्हां गुरमुखां दे चरणां ते बलिहार जावा। किन्हां दे? जिन्हां दे चरण जिन्हां दे पैर चंगे थावी गए ने, भाव जिन्हां दी सोच चंगी है उन्हां दे पैर भी माड़े राह ते चलणगे नहीं। जिन्हां ने विचार चंगी रखी है, जेड़े मां बाप ने अपने बच्चों को चंगी सोच दी, चंगे संस्कार दिते हैं, दीन दुनिया का भावें गंद उन्हां दे लागे रख दो, वो कमल की न्याई अपने आप को निर्लेप रखणगे, उन्हां दे उपर माड़े छिटे नहीं पै सकते। ते साध संगत जी इदां ही साडे माता पिता सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक। प्रतिपालक कहते पालनहार नूं, प्रतिपालक कहते मां प्यो नूं। जिवें मां प्यो अपने बच्चे नूं माड़े राह ते तुरनों रोकदा है ना, इदां ही सतगुरु जी महाराज सानूं वरज दिंदे ने कि सिखा आ जिहड़ा कर्म जिंदगी अंदर ना कराई। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। इहो जिहा वडभागी वड्डियां भागां दे नाल इहो जिहा गुरु मिलिया है जिन्हें दसिया कि सिखा वो चरण भले हन सुहावे हन जो हर मार्ग चले, जो रब दे राह ते चलदे ने। रब दे राह ते चलण दा मतलब है कि रब वर्गे जिन्हां दे कर्म ने, जेड़े जदों भी चलदे ने किसी चंगे काम करन वास्ते जांदे ने, किसी दा घर तबाह करन वास्ते, किसी दी रोटी खोण वास्ते नहीं चलदे। जेड़े जदों भी चलदे ने लोक भलाई वास्ते चलदे ने, जिन्हां कदमां दे अंदर नाम ये जुड़िया होया है कि हे नानक तेरे भाणे सरबत दा भला, मैं इस भले वाली मत नूं लैके इन्हां चरणां दे नाल चला। सतगुरु जी कहते प्रमाण हन। फिर की होएगा? सुन साजन मेरे मीत प्यारे, हे मेरे मित्र, हे मेरे सज्जना, हे प्यारे सुन। साध संग खिन माहे उधारे। खेत दे विच जे साधां दी संगत करेगा, जे गुरमुखां दी संगत करेगा ते तेरा जीवन उधर जाएगा, उधार हो जाएगा। तेरे पत्थर वर्गे जीवन नूं ये साध संगत तार देवेगी। ये संगत करिया जीवन का नाश नहीं, जीवन में सुख प्राप्त हो। संगत संगत में बड़ा फर्क है। एक संगत केले ने की है बेर की, लेकिन एक संगत है चंदन की। केले की जो बेर वो झूला है, वो चीरी है। सागत संगत हेर सागता की संगत मान लो इहो जी है जिवें केले ते बेरी की संगत। जिन्हां ने बेरी देखी है, बेरी के कंडे होया करते हैं, कांटे होया करते। केला जिहड़ा बड़ा कोमल हुंदा है, उहदे पत्ते बड़े कोमल हुंदे ने। गलती नाल भी केले दा दरख्त बेरी के लागे जेकर उग जावे, हल्की जी भी हवा चलेगी, बेरी जदों भी झुलेगी, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਹਿਲਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੀਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? चंदन की संगत करिया जेड़े आसे पासे कौड़ तन वाले दरख्त ने, उन्हां दे अंदर भी चंदन की खुशबू पैदा हो जाएगी। ते गुरु साहब जी महाराज कहते हैं
तुम चंदन हम इरंड बापरे संग तुम्हारे बसा। नीच रूप दे उच पए हैं गंध सुगंध बसा। सतगुरु सच्चे पातशाह तुसीं चंदन हो, ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਹਾਂ, ਇਰੰਡ ਵਾਪਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਠੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਪਦੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ, ਵਿਲ ਲਾਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਾਨੋ ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਲਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਸਾਜਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੁਣ, ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਖਿਨ ਮਾਏ ਉਧਾਰੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਹੋਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆ ਫਾਇਦੇ, ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਹੀਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਰੁਕਾਇਆ ਰੁਕੇ ਨਾ ਜੇ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਰੁਕਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੀ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਲੇ ਤੇ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ। ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਪੁਨੀਤ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟ ਹੁਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਲ ਕੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭਇ ਚੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਮਿਟ ਗਏ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੀਓ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ। ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵਨ ਟਿਕਾਉ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਵਸ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਦੀ ਤੇਗ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਹਰ ਬੋਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਇੱਕ ਬਿਨੋ ਕਰੀਜੈ। ਬਿਨੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਅੰਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰ ਉਪਾਵੋ। ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਰਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਰੀ ਲੈ ਗੰਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਬੇਜਾ ਵਿਆਹ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੀ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਰ ਭਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੇਰੀ ਜੋਦੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ ਜੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, हे ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਓ ਸਿੱਖੋ, ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੋਲ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦਰ ਕਰਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਿਰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਸਮਾਣੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਵੋ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾਓ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਹਨ ਇਹ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ,
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਭਈ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦਾਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਜੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।